Добър ден! В рамките на своята обиколка в 7 държави, които граничат с войната в Украйна и носят негативите от това, президентът на Европейската комисия посети България. Имахме възможност в ВМЗ Сопот да запознаем госпожа фон дер Лайен с перспективите за развитието на българската отбранителна индустрия и предстоящия joint venture с Рейнметал. Всичко това е в контекста на засилване на отбранителната способност на Европейския съюз, заедно с други държави, които са част от коалицията на желаещите, в партньорство с НАТО. Перспективите пред европейската отбранителна индустрия и необходимостта от нейното развитие са предпоставени от необходимостта да се развие отбранителния капацитет на Европа. За това гаранциите за сигурност, които са необходими, особено в военните доктрини, които има Руската федерация, както и военната доктрина на Европейския съюз, да намерят своето практическо приложение. Бялата книга, заедно с механизма СЕЙФ, са тази предпоставка, която от началото на настоящата година дава много ясни перспективи за развитието на индустриалните отбранителни капацитети, а това за България означава технологичен трансфер, означава ноу-хау, означава много възможности, които ще повишат и конкурентоспособността на българската икономика във всичките й измерения. За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност, което предполага нашето стратегическо положение в Югоизточна Европа. Госпожо фон дер Лайен, заповядайте. Yes, thank you so much. Thank you very much for the invitation here to Sopot. And indeed, it was visible for me today that Bulgaria has a strong tradition in defense industry. It shows. Bulgaria has the highest defense industry turnover relative to GDP in the European Union. And it is also the only member state where the largest private employer is a defense company. Here you are producing large quantities of ammunition, much of which is supporting Ukraine in its fight for freedom. And at the beginning of the war, 1/3 of the weapons used in Ukraine was coming from Bulgaria. So I want to thank you first and foremost for your ironclad support to our brave neighbor and partner, Ukraine. Dear Prime Minister, Russia's brutal war against Ukraine is in its 4th year now. It is obvious that Putin will not stop there. He has built a full-scale war economy, also because of the biting sanctions that we have imposed. So it is an old-fashioned but full-scale war economy that he has, and he will continue to produce at large scale. So as we strengthen Ukraine's defense, we must also take greater responsibility for our own defense. And to improve our readiness and defense posture, we have together worked in the European Council at the European level, first and foremost for financial support. We have together created the SAFE instrument, that is 150 billion euros for joint procurement, and it was built in record time. And I must say I'm very glad to say today that it has been subscribed also in record time. Thank you, Bulgaria, also for taking part in the subscription for the SAFE instrument. Now we have to invest these 150 billion euros in joint procurement. And Prime Minister, you told me that you are planning on investing this European funding from the SAFE instrument right here at VMZ.
You're planning to build a plant for gunpowder and, of course, extending the existing plant that I just had the pleasure to visit. And you're planning another one for artillery shells that is in line with NATO standards. And this is exactly the kind of project that we want to see. It will bring good jobs to the region. Up to 1,000 new jobs will come here to Sopot, thanks to these projects. But we increase also our ammunition production. We strengthen our collective security. We strengthen our cooperation with NATO. We support the brave Ukrainian armed forces. And as I said, we create good jobs here. We create good jobs in the region. And therefore, this will be lasting growth also here in the region. At the moment, being everywhere in Europe, we are speeding up the production because the times we live in call for it. Our production capacity should reach 2 million shells by the end of this year. And as I said, we have to keep up the sense of urgency. Putin has not changed and he will not change. He is a predator. He can only be kept in check through strong deterrence. And therefore, as we have now the funding, we have now to be fast and well coordinated with the surge in our defense posture, that is the investment and the implementation of the investment. And this is why we will have a roadmap together. In October in the European Council, we will discuss what are the gaps that we have in defense, how do we want to fill those gaps, and what are the targets and milestones that we have to fulfill to 2030 to fill the gaps in our defense posture. Finally, let me say that today here I can confirm that Bulgaria is actively contributing to both Ukraine and the European Union's defense security. Thank you very much for that. And Bulgaria's contribution and its defense industry, I think, is a good reason, not just for national pride, but also for European pride. So thank you very much for that. Благодаря ви. Уважаеми колеги, по време на срещата обсъдихме и въпроса за по-добрата координация по пътя ни към по-добрата европейска солидарност и по-доброто функциониране в рамките на Европейския съюз. България е лоялен съюзник, лоялен партньор, лоялна страна членка и за да гарантира българското правителство тази своя роля и своето място се нуждаем от сериозна парламентарна подкрепа, която получаваме в лицето на коалицията и мандатоносителя ГЕРБ. Господин Борисов, заповядайте. Аз искам да поздравя Урсула фон дер Лайен, комисаря Кобилиус, Андрю, радвам се да те видя отново. Няколко пъти ще кажа благодаря, аз съм тежък на тези думи. Удържахме и помогна Европейската комисия в лицето на госпожа фон дер Лайен за Европейския банков съюз, след това за пълноправното ни членство в Шенген, след това за членството ни в еврозоната и позволи на Европейската комисия да предоговорим плана за възстановяване, който 4 години беше съсипан и очакваме сега, изпълнявайки всички ангажименти, да получим и тези средства. С не само Райметал и други заводи, 2 ще бъдат тук, в ВМЗ, в смесено предприятие, Joint Venture, 2 завода за 155 мм снаряди, 150 хиляди и за най-новия модел и най-съвременния барут. Отделен завод. Всичко това искам на тези, които протестират, аз уважавам протестиращите, да им кажа, че десетилетия наред в този завод се произвеждат снаряди и оръжие. И то е с цел България да бъде отбранявана. Ако сега, когато цяла Европа се променя, модернизира, съвсем нови типове оръжия се правят, ако ние сега не сме през механизма и това, че имаме председател на комисията и еврокомисар дошли, за да бъдем в механизма сейф от първите
да сме в целия този общ европейски план. След няколко години това производство вече няма за къде да отиват тези оръжия, които се произвеждат. Така че хилядите работни места, които се създадат и ще се запазят старите, са благодарение на това, което в момента се случва. Всички сме за мир. Категорично. Но трябва да бъдеш силен, да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат. Още веднъж благодаря. Благодаря за възможността, че сме тук от името на партиите, които участват и подкрепят, тъй като и министър на икономиката е тук. Искам да ви уверя, че колкото и да е трудно, ще пазиме правителството, за да може да се случат тези проекти. Иначе няма да се случат, както нищо не се случваше 4-5 години. Благодаря. Заповядайте за въпроси. Здравейте, Тоня Димитрова, Българска национална телевизия. Въпросът им е към вас, госпожо фон дер Лайен, и към вас, господин премиер. Гаранции за сигурност е дума, която се повтаря във всяка една визита, включително и тук в България. Моят въпрос е, обсъждахте ли как България може да участва в гаранциите за сигурност, за които се говори и сега в хода на преговорите за мир в Украйна, и каква е ролята на държавите от източната част на Европейския съюз? Yeah. So, as we all know, no one wants more peace than Ukraine. And for a just and lasting peace, we also know that Ukraine needs strong security guarantees. We are working on the security guarantees at the moment, but I can tell you the first line of defense for security guarantees in Ukraine is a strong, well-equipped Ukrainian armed forces to deter further attacks. I often say that Ukraine should be a steel porcupine that is indigestible for potential invaders. And what you are doing here at VMZ is exactly the contribution that is needed, because you are producing ammunition, and this helps the much-needed ammunition to Ukraine for equipping the strong Ukrainian armed forces, but it is also a production to refill our own shelves here, our own stocks in the European Union. So in two ways you are contributing to the security guarantees for Ukraine and, of course, the security of the Europeans. The second line of defense in the security guarantees then would be the coalition of the willing, a multinational troop with a backstop of the Americans and presence of the Americans. And finally, the third line of defense is a strong European defense posture. Както знаете, има две предпоставки. Първата предпоставка е намирането на политическо решение. Втората предпоставка е прекратяването на огъня и постигането на примирие. България много ясно е заявила своята позиция с решение на българския парламент. Това, с което ние ще допринесем за гаранциите за сигурност в морския домейн, съобразно и стратегията на Европейския съюз за Черно море, това е да продължим антиминните операции, за да гарантираме свободата на корабоплаването, като имаме готовност това да стане с два антиминни кораба и с подпомагащи такива, а в сферата на въздушния домейн с предоставянето на летищна инфраструктура, както и други възможности, които, пак казвам, ще бъдат актуални в момента, в който се постигне политическото решение и прекратяването на огъня. Ние сме обвързани с рамката на решението на Народното събрание, но ще бъдем лоялен партньор и съюзник, за да може целите на Европейския съюз за по-силен съюз, по-устойчив съюз и съюз, който ще сдържа всяка агресия, да бъдат изпълнени. Благодаря. Димитър Русков от агенция ПГНС. Госпожо фон дер Лайен, вярвате ли, че стратегията на Европейския съюз, чрез превъоръжаване и други мерки да създаде нова мащабна система за сигурност, може да бъде реално работеща, функционираща и най-вече устойчива тук, в Черноморския регион и на Балканите, като вземете предвид
политиката на отявления руски съюзник Сърбия, самата вие споменахте, че Путин не желае да спре, и опитите за дестабилизация на Босна и Херцеговина, на Черна гора, на Северна Македония, да не говорим въобще за Косово. Вземете ли предвид тези рискове в държави кандидати за присъединяване към европейското семейство? И в допълнение в този контекст, казвали ли сте ясно на господин Християн Мицкоски, че страната му няма да получи от Европейския съюз така нареченият план Б за евроинтеграцията на страната му, Северна Македония? Благодаря ви. So in general to the topic of enlargement, I think we all know that a successful enlargement is in our European Union's interest, because a larger European Union, a more competitive European Union, a more secure European Union has a stronger voice in the world. Secondly, indeed, you described the meddling of other forces, specifically the Russians, in the Western Balkans. Just look at what is going on in Moldova. Also requires that we stand by our friends and partners, that we strengthen them, and that we help them to fight these hybrid attacks or foreign interference that they experience, and to give them the opportunity to do their free choice where they want to go to. Having said that, enlargement is and will remain a merits-based process. So there is a clear rule what has to be done, and the improvements that have to be reached. Each candidate will be judged by its own merits. I think this creates trust on both sides, and this is very important. And therefore, we also know that enlargement takes its time. But I want to repeat that it is vital for Europeans and regional stability and security that we work hard on a successful enlargement process. Thank you. Thank you very much. Boyko, thank you very much. Minister?